ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਂਚਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ $100 ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਕ ਨਾ ਕੱਢੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਜੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜੈਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਨਾ ਕੱਢੇ ਭਾਈ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो सुबह टीवी तो मैं तुहाडा होस्ट ते तुहाडा दोस्त निराला चंद। नाज़रीन, तुहानू पता असीं कोई ना कोई ऐसी शख्सियत तुहाडे सामने लैके आने कि जिन्हां दी जिंदगी दे बारे असीं जानने। फनकार, डायरैक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर या कोई ऐसा बिजनेसमैन कि जिन्हां ने बड़ी मेहनत करन तो बाद मंजिल पाई होवे। ते अज साडे नाल ऐसी शख्सियत है कि जिन्हां ने बड़ी मेहनत की, धुप्पां छावां च उन्होंने ये नहीं वेख्या कि मेरे नाल की हो रहा, लेकिन मेहनत नूं नहीं छड्डिया। ते अज अल्लाह पाक दा करम उन्हां ते ये है कि मेहनत उन्हां दी मुताज है, वो मेहनत दे मुताज नहीं। तुसी चाहे चन्न ते भी जा सकते हो जे तुसी मेहनत करो ते अज साडे नाल जिहड़ी शख्सियत है बहुत वड्डा नाम है और मैनूं नाम लैण लगा फख्र महसूस हो रहा है। तो जो तुसी उन्हां दियां मिठियां मिठियां ते प्यारियां प्यारियां सोहणियां सोहणियां गल्लां सुनोगे तो तुसी बड़े ही खुश होवोगे और तुहानूं उन्हां दियां गल्लां चों सबक बहुत मिलेगा। तो अज साडे नाल ने आबिद साहब, तो आओ उन्हां नाल गल करिए कि उन्हां ने जिंदगी का यह सफ़र किस तरह तय किया। आओ उन्हां नाल गल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आबिद साहब की हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आबिद साहब तुहाडे दोस्त ने तुहाडे नाल? जी जी। बड़े बरीक रखे ने, खांदे पींदे कुछ नहीं जी, खांदे तो बड़ा ने लेकिन लगदा नहीं। हवा जी हवा। ना इन्हों खादा पीता लगता, ना इन्हों कोई चपेड़ लगती है, की लगता इन्हों। बहरहाल अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी तंदुरुस्ती करे और सेहत दवे इन्हां नूं। सेहत इन्हां दी माशाअल्लाह बड़ी हीरो वर्गी है। उम्र 60 साल। उम्र 60 साल। मैं तुहाडा शनाख्ती कार्ड बनाउणा थोड़ी जी की करदा जी 58 जी 58। हां जी। अच्छा जी आबिद साहब, माशाअल्लाह अज तुहाडे नाल गुफ्तगू करके तुहाडे नाल बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैनूं तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है और तुसीं साडे स्टूडियो तशरीफ लिआए, तुहाडा बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साडे नाल इन्नी मुहब्बत की, बड़ी तुसीं है ही मुहब्बत वाले। आबिद साहब, सब तो पहली गल एक पुछनी चाहना जी जी कि जिस दौर च तुसीं मेहनत की जी जी। वो दौर टांगे दा सी मेरे ख्याल, नहीं नहीं, चिंची नहीं सी हैगा। चिंची नहीं सी नहीं सी हैगा, यानी कि बसां वैगनां दा दौर सी। जी जी बिल्कुल। ते उस दौर च रुपये दी बड़ी कदर सी। बिल्कुल। ते उदों मेरे ख्याल के बहुत सस्ता दौर सी, अच्छा दौर जी सी। जी। ते उस दौर च जिहड़ा बंदा मेहनत करदा सी ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ जी जी जी। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੈਗਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। किराया नहीं होंदा, बल्कि कोड़े होके जाना पैंदा सी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਗਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ हाँ जी जी, ਵੈਗਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਡਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और ज्यादा नहीं सर, स्टूडेंट सी। ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ जी, बड़ी दफा के ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਆਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਵਾਨੀ ਦੇਈ ਯਾਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ। ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਖੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਾ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਹਾਈ, ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਐਮਯੂ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਾਨ ਮਿੱਠੂ, ਜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰੇਟਣਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸੀ, 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਰ ਵਾਪਸ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਲॉप ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜੀ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹੀ ਫੋਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ 99 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਫੋਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਐਂਡ ਫਲॉप ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 99 ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 93 94 ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਆਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਵੀ 10-10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, 20 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸੀਵ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ, 30 35 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਚ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਚ। ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ, ਬਲਕਿ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2006 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। 2006 ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਈ, ਚਾਈਨੀਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟੀ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਲਗੇ ਆਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਜ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਲੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੀ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਰ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਝੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੱਕ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਈ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਬੇਟੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ। ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2008 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। 2008 ਚ ਜੀ। 7-8 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ? ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ
ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ 26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ? ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਲਪ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਜਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ Sensitive। ਟੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਾਮਜੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਕੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। KCC ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਲੋਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਉਹ 'ਚ ਖੇਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਉਧਰ ਬੈਂਕਾਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਸਟਰਡੇ 6000 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੌਰੀ 70 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਬਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਅਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੈਦਲ ਆ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਲੈ ਲਾ ਬੌਸ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, 10,000 ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਗਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਂਚਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ $100 ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਕ ਨਾ ਕੱਢੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਜੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਨਾ ਕੱਢੇ ਭਾਈ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ $10,000 ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤੇ ਹੂੜੀ ਲੰਬੋ ਛਾਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 3-4। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੈਕ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ 3,65,000 ਦੀ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 5,000 ਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਨ ਖਰਚਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈ ਆ
ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਏ ਲਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਉੜੀ ਲਵਾ ਮੋਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਪ ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕभी ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ और मैंने क्या मैं कहा गड्डी पंचर होगी ना जी। कहता पिंदवा लेगा 6 है पिंदवा मैं क्या गड्डी वेख के मुझे लेगा मैं क्या आहो मैं आया फिर गड्डी थोड़ी अगे आई तो उन्हें समझे दूजी कहता ए गड्डी मैं क्या मेरी है मैं लेगा वो मैं हाया होगा थी उड़ी लमा होगा तेरी है मैं तू तेरे फिर ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਸਰ ਜੀ 200 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ अरे वाह वाह साहब अच्छा अब सब उधर अपना बिजनेस कहाँ है किस चीज का ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ बिल्कुल ठीक ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਢਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 ਮੰਜ਼ਲ ਜਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਲ ਜਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਲ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਟੈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਡਾਂ ਦੇ ਟੈਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ ਆ ਲੱਕੜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਜੀ। तो ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 12 ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਤੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਸਭ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਧਰ 7 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਾਰੀਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ WhatsApp ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬਣਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੰਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲਾਂ ਟੁਲਾਂ ਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿਉਂਗਲੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਰੇਤ ਸੀਮਟ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਰਹੇ 8 ਦਿਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ freeze ਇਹ ਲੋਕ। ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲਾਲਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਗਰਮ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੜ ਜਾਈਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਸਰ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਈਵਾਨ ਗਏ ਮਕਾਓ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ time। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਿਕਮ ਏ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੋ ਨਖਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा फिर चले जाना तमाशा खत्म हो जाए हमारा फिर चले जाना तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। फिर चले जाना ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਮਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਈਟ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੰਦ ਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪਰਫਿਊਮ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਾਈ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਜੀ। ਫਜਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। I am still 39 अभी तो मैं जवान हूँ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਾਈ ਏਜ, ਵਾਹ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ? ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। I am still 39. I say to so many people I am still 39. But ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਲੀਪੀਨਨ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਟਿਲ 50। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਇਆ 50, ਹੁਣ ਫਿਰ 50। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਬਸ, ਕੀ ਕੁਆਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ 39 ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 46 ਦਾ ਸਰ। 75 ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਏਜ, ਮਾਰਚ 25। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਾਈ ਏਜ ਸਰ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਆਫਟਰ 40 ਜੇ। ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੀ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਬਿਫੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 50 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 40 ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਕਪਨ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਵਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਏਜ ਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 20 30 40 ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੈਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈਨ ਸਮੋਕਰ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਓ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਹੋਈ ਲੱਗਾਗਾ। ਜਾ ਯਾਰ ਮੂਵੀ
6 ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰੋ ਕਹਿ ਜਾਣਾ नहीं आप सब कोई ऐसी कोई हो नहीं सर जी मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं अच्छा वालिद बन जावा बस क्या मेरे वास्ते मेरी औलाद ही सारा कुछ है सर जी जो मेरा बच्चा एंटर ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ बिल्कुल ऐसे ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗਾ बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ हाँ वाह वाह बहुत ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ जी ਹੈ बिल्कुल ऐसे ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल ऐसे ही है बाप ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਐਸ- ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੀਪਿੰਗ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਟੌਪ ਕਲੱਬ ਹੈ ਸਰ ਜੀ 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 8.5 ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੀ- ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲੇਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਕੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀਦਾ ਵਾਹ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਪਣਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਵਾਉਣਾ ਸਾਂ ਧੋਣਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਰੇ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਲੋ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਖੜਾ ਲਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਵੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਓਏ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਡੈਵੋ ਤੁਰ ਪਈ ਓਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ
ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਟਰੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਜੀ ਇੱਕ ਕੋਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਟਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੀਟਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਰ ਜੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਾਰਾ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰ? ਵੇਖੀ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਓਏ ਆਹੋ ਭਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਡਾਕੂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕੂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੁੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੇ ਠੀਕ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਸੁਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਿੰਘਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾ। ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੁੱਟੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇੜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਬ ਸਭ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 2। ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਈ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਡ ਮਾਰੇ ਤਾਂ 4 ਕਲਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਡਾਇਆ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਤੇ ਫਾਰਨਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ, ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ, ਐਸੇ। ਤੇ ਫਾਰਨਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਪੈ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੰਡੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਗਰ ਧਨੀਆ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੋ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੱਢ ਆਈਏ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਥਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਐਡੇ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਹੈ ਨਾ 3-4 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਹੇ ਬਤਾਉਂ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੋ ਘਰ ਬਤਾਉਂ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਚੁਕਾਤਾ, ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਪਿਆਏ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਤਾਉਂ ਖਾਦੇ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬਤਾਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਾਏ ਓਏ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੱਜ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਮਿਕਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਚੁੰਗਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਕਿ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਖਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਕੰਮ ਘਟਾ ਥੋੜਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਾਈ ਯਾਰ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਵੇਲੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, 90% ਲੋਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੈਦਲ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੋਰੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਚੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਮਚੀਆਂ ਚੁਮਚੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਚੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟਰ ਆ ਕੇ ਲੈਵਟ ਪੜ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $90,000 ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਫੜੀ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਠੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ,
ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿਲ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹੀ ਮਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਸ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਠੇਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਪੀ ਵੈਲੀ ਠੇਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾੜ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਸਟਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੂਡ ਪਾਣਾ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਨੀਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਫੂਡ, ਉਹ ਸੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਇਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ 6 ਵਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੌਸ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $500 ਹੀ 300 ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 300 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, 300 ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 300 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੂਡ ਪਾਰਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਨੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 400 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਤੋੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਲੈਟ ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ $12,000 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਫਲੈਟ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਾਈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਜਰੀ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁੰਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲੈਟ ਫਲੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਫੋਨ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੌਸ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਆਏ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਊਂਟਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਐ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਥੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਵੋ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ $6,000 ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੇਟੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿਲ ਪਾਈ, ਐਵੇਂ ਚੋੜ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਖੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੌਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾਓ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਦਾੜ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਥੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਲੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਤਾ, ਫਲੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਸ਼ਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੱਕ। ਕੀ ਬਾਤ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤ ਪਈ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਰ ਜੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਸ ਰੇਤ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਏਗੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਤ ਨਾ ਮੰਗਾਵੇ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲਟਣ ਪਟਣ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੌਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਛੇੜੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਰੋ ਜਾਈਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇੰਝ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਜੇ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਟੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਕੂਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਸਟਿਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਐਂਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਲਟਰ ਪਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਚਾਂਸ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਭਰ ਲਾ ਰਕਮ ਜਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਟ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਾਂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋ,
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦ ਵੀ ਚੁੱਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान च पैसे कमाना ईजी है क्योंकि हम जबान लोग बिल्कुल ऐसे ही। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ऐसे ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ BA ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਸ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੌਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲकुल ऐसे, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਚੋ ਗਿਆ। ਚੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਚੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਚਵਾਤਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾ ਕੱਢੀ ਆ ਗਾਲਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ, ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲਾਈਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਅਦਬ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।